بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو لوگ استغفر اللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہیے دینے سے بھی آپ کی توبہ قبول نہیں ہو جاتی، کیونکہ استغفر اللہ عام طور پر سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ کی طرح ہوتا ہے، تو بس وہ استغفر اللہ ان کی عادتوں میں سے ایک عادت بن جاتا ہے۔ انسان استغفر اللہ بول تو رہا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہو جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر شرمندہ ہونا تو یہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتے ہیں، ایک توجہ فرماتے ہیں اور بندے سے کہتے ہیں، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے لوگوں ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتے ہیں۔ ایک شخص تھا 70 سال تک وہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، اپنے معبودوں کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ یا صمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کے معنی ہے بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا، یہ تو یا صنم کر رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی یا صنم کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے محبوب حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کا جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے، کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں بلکہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کرے تو جو اس کے لیے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کو معافی مل جائے گی، تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو استغفار کو لازم کر کے اللہ پاک کی اس کی تمام مشکلات آسان فرمائیں گے، اس کے غموں کو کم کر دیں گے، غموں سے آزادی مل جائے گی، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، ایسا رزق ملے گا جہاں سے اس کو کبھی گمان ہی نہ ہوا ہو۔ استغفار سے دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں، اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتے ہیں اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک سے ملاقات ہوگی تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔
आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया तो उसने तंगदस्ती की शिकायत की, तो इसे भी आपने यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, उसने औलाद न होने की शिकायत की, तो इससे भी यही फरमाया। फिर चौथा शख्स आया, इसने अपनी ज़मीन की पैदावार कम होने की शिकायत की, इससे भी आपने यही फरमाया। हज़रत रबी बिन सबी रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो वहाँ हाजिर थे। उन्होंने अर्ज़ की, आपके पास चंद लोग आए और उन्होंने मुख्तलिफ़ हाजतें पेश की। आपने सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार करो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसके सामने ये आयत पढ़कर सुनाई, जिसमें इस्तग़फ़ार को बारिश, माल, औलाद और बहात अता करने का सबब फरमाया गया है। तर्जमा बयान करते हैं, तो मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे लिए बाग बना देगा, तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। बंदा किसी गुनाह को अल्लाह ताला की नाफरमानी जानकर इसके करने पर शर्मिंदा होते हुए रब से माफ़ी मांगे और आइंदा के लिए इस गुनाह से बचने का पक्का इरादा करे और इस गुनाह की तलाफ़ी के लिए कोशिश करे। गुनाह की तलाफ़ी मसलन नमाज कज़ा की थी तो अब अदा करे, चोरी की थी या रिश्वत ली थी तो दुगना माल करने के लिए तो अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार है, तो अल्लाह पाक उसको माफ़ कर देंगे। और अगर असल मालिक के वैसरा ना मिले तो इसकी तरफ से राह खुदा में इसको सदका दे देना चाहिए। जो माल मिले इसको, जो आपके पास माल हो उसमें से सदका लाजमी निकालें। तौबा इस्तग़फ़ार की तमाम तर अहमियत और फ़ज़ाइल के बावजूद बाद बदनसीब नफ्स शैतान के बहकावे में आकर तौबा और इस्तग़फ़ार करने में टाल मटोल से काम लेते हैं। तौबा का मौका मिलना भी बहुत बड़ी सआदत की बात होती है। बहुत से लोगों को ये मौका नहीं मिलता, वो बग़ैर तौबा किए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मौत उनको आ घेरती है, अल्लाह पाक की तरफ से बुलावा आ जाता है। मौत का कोई भरोसा नहीं है। हमें भी बाकसरत तौबा और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार करने वालों पर रहम की बारिश करता है और इसकी ताकत में इजाफ़ा फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में एक जगह फरमाते हैं, और मैंने नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहा, अपने रब से अपने गुनाहों को बख्शवाओ और माफ़ी मांगो, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान को खूब बरसाता हुआ छोड़ देगा और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहर निकालेगा। इस्तग़फ़ार अल्लाह की खुशनुदी का सबसे बड़ा ज़रिया है। एक हदीस मुबारक में है कि अल्लाह पाक तौबा करने वाले बंदे से इस शख्स से भी ज़्यादा खुश होते हैं जिसने अपना गुमशुदा ऊँट पा लिया हो। हम लोगों को हर वक्त अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने की आदत डालनी चाहिए। ज़िक्र करें, अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज़ है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र किया करो। जो लोग अल्लाह का ज़िक्र करते हैं वो ज़िंदा हैं, जो ज़िक्र अल्लाह का नहीं करते उनके दिल जो है वो मुर्दा हो चुके हैं, उनका शुमार मुर्दों जैसा है। हमारी ज़ुबान पे हर वक्त अल्लाह की याद से तर रहनी चाहिए। जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है तो शैतान चूँकि इंसान के दिल पर पंजों को हर वक्त गाड़े बैठा है, जब बंदा अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है तो वो फिर अपने पंजों को हटा लेता है, और जब वो बंदा ज़िक्र करना बंद कर देता है तो फिर से शैतान अपने पंजे वहाँ गाड़ लेता है। तो इसलिए हर वक्त हमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए। दुरूद पाक को कसरत से पढ़ना चाहिए। अपनी ज़बान को हमेशा मीठा रखें दुरूद पाक के ज़रिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह और अल्लाह पाक का ज़िक्र अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें गुनाहों से बचाए, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।